सिमरो अंगद दुख निकंदन। गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं, हृदय नित त्याऊं। श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक। श्री हर गोविंद सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाऊं, गुरु तेग बहादुर परम कृपाला, परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला। तरो तरा पर पुन पुन सीसा, पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीसा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विनाशन सोए। दोहरा नबी गनिका तिस काला। लख कर सेव प्रसन्न विशाला। कंचन कंकन जरे जरावना। बख्शन करे हृदय हर खावना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे, गुरु सवारे, सतसंगी जनों, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी गुरु चरनां विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां विचारां सरवण कर रहे सी। धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी माछीवाड़े तो पलंगे ते बैठ के जा रहे हैं अते गनी खां, नबी खां, भाई धर्म सिंह, मान सिंह इन्हां ने पलंगा चक्या है और भाई दया सिंह जी चौड़ साहब करते जा रहे हैं। चलते चलते एक लुधियाने के इलाके विच पिंड आया हिहर। इत्थे आके अंधेरा भी होण लग्या। पातशाह कहंदे इत्थे एक साडा मित्र साध रहिंदा है कृपाल, उहदे कोले रात कट्टांगे ते उसदे डेरे विच पहुँच गए। अगों साधु नूं पता लग्या, वो अगों लैण वास्ते आया। प्यार सत्कार सहित डेरे विच लै गया, डेरे विच उतारा कीता। उत्थों फिर सतगुरु पातशाह जी ने गनी खां, नबी खां ते खुशियां बख्शियां। अपने हत्थां विच पहने हुए दो सोने दे कंगल ला करके दोनां नूं एक एक प्यार विच दे दिता ते नाल ही एक कागज़ लै करके उस उपर पटा लिख दिता। सरकार पटा लिखदी आ किसी नूं जमीन दे के भी ये ते कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो सतगुर ने जो हुक्मनामे के रूप च पटा लिखे है भी संगत जिहड़ी है मेरी इन्हां दी सेवा करे, क्योंकि इन्हां ने मेरी पुत्रा वांगू सेवा की। अपने मोढियां दे उपर पलंगे नूं चक के माछीवाड़े दे नाके चों फौज दे घेरे चों कढिया और मैनू हिहरा पिंड तक छड्ड के गए। इस करके मैं इन्हां ते बहुत खुश हाँ। जिस तरह मैनू खालसा प्यारा है, सिंह प्यारे हैं, पुत्र प्यारे है, इन्ने प्यारे मैनू गनी खां, नबी खां है। इस औखे समय उन्होंने जो सेवा की और ये हुक्मनामा लिख के उन्होंने दे दिता तो हुक्म किया भी मित्रों हुण तुसीं घरे जाना चाहुंदे हो तो चले जाओ। कल नूं साडा इत्थों कोई अगे जाण दा होर कोई इंतजाम हो जाएगा, क्योंकि साडा इलाका जंगल का इलाका आ गया जिथे मेरी बहुत सारी सिख संगत वसदी आ। गनी खां, नबी खां ने बेनती की पातशाह कहो तो होर भी अगे जाना तो असीं चले जाने, 2 दिन बाद मुड़ जाएंगे, कोई गल नहीं।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੇਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸ ਡੇਰੇ 'ਚੋਂ ਸਾਧ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਗੱਜ ਕੇ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਨਬੀ ਗਨੀ ਖਾਂ ਕੋ ਤਿਸ ਕਾਲਾ, ਲਖ ਕਰ ਸੇਵ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵਿਸਾਲਾ। ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੀਝ ਗਏ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜੀ। ਕੰਚਨ ਕੰਕਨ ਜਰੇ ਜਰਾਵਨਾ, ਬਖਸ਼ਨ ਕਰੇ ਰਿਦੇ ਹਰ ਖਾਵਨਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸੋਨੇ ਦੇ ਕੰਗਣ ਕੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੜੇ ਲਾ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਨੋ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਬਾਹਰ ਪਟਾ ਕਾਗਦ ਲਿਖ ਦੀਨਾ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਪਰ ਆਗਿਆ ਕੀਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਇਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ। ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ? ਇਨੋ ਕਰੀ ਮਾਮਾ ਸੇਵ ਵਿਸਾਲਾ, ਸਿੱਖ ਮਾਨੋ ਇਨਕੋ ਸਭ ਕਾਲਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਐਸੇ ਮੈਨੂੰ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਟਾ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਜਦ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ? ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਪੋਤਰੀ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੋਤਰੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਤਰੀ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿ ਹੋਏ। ਪਰ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਤੇ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੇਵ ਮਮ ਸਟਾ, ਕਰੇ ਬਿਦਾ ਲਿਖ ਦੀਨ ਸਪਟਾ। ਸਟੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਟੇ ਸਟੇ। ਸਟੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਟੇ ਸਟੇ, ਭਾਵ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਆਦਿਕ ਆਨੰਦੇ ਬੰਧਨ ਕਰਕੇ, ਗਮਨੇ ਪੁਨੇ ਵਿਸਾਰੀ ਮੁਰਕੇ। ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। तीनों सिंह संग तब रहे, साध कृपाल देख इम लहे। ਔਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ ਤੇ ਸਾਧ ਕਿਰਪਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਚਾਹੀ ਰਹਿਓ ਅਬੀ ਥਲ ਮੇਰੇ, ਹੋਏ ਪਰੇਗੇ ਅਧਿਕ ਬਕੇਰੇ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਲੜਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਬੜੇ ਬਖੇੜੇ ਪਏ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਬਰਾਬਾਦ ਡੇਰਾ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਨੀਤ ਨੀਤ ਮੈਂ ਕੀਨ ਬਣਾਏ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਹੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਆ ਕੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੁੱਖ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀ ਪਏ, ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਥੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਾਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ,
ਤੇ ਅੱਜ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੁਕਦੇ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਡਰ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਤਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਧ ਬੈਠਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆ ਨਿਦਾਨ, ਇਨ ਗ੍ਰਾਮਨ ਮੈਂ ਤੁਰਕ ਮਹਾਨ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਲਵਾ ਰੇੜਾ ਅਰ ਤਲਵੰਡੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੇ ਪਿੰਡ ਅਖੰਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹਲਵਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਰੇੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤਲਵੰਡੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ ਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ ਉਧਰ ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰੋ ਸੁਧ ਸੁਧ ਜਾਬੈ, ਚੜਿਆ ਵੀ ਗਨ ਤੂਰਨ ਤਬੈ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੁਰਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੇ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਆਉਣਗੇ। ਮੋਤੀ ਨੈ ਕਿਮ ਰਾਖੀ ਜਾਏ, ਯਾਤੀ ਲਖੋ ਨਾ ਰਹਿ ਬਿਥਾਏ। ਤੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਲੰਮੇ ਗ੍ਰਾਮ ਆਪ ਚਲ ਜਾਈਏ, ਸੋ ਰਾਖੀ ਤੁਮ ਕੋ ਕਰ ਦਈਏ। ਦਾਈਆ ਦਾਈਆ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਲੰਮਾ, ਜੋ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ, ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲੰਮਾ ਜੱਟਪੁਰਾ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾਦੇ ਪੋਤੇ, ਡਰਦੇ ਤੇ ਡਰ ਧਰੇ ਨਾ ਪੋਤੇ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੰਮੇ ਜੱਟਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦਾਦੇ ਪੋਤੇ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਕਰ ਤਿਸ ਪ੍ਰਤ ਗੁਰੂ ਅਲਾਵੈ, ਤੁਰਕਣ ਤੇ ਹਮ ਕੋ ਡਰ ਪਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਧ ਕਿਰਪਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੋ ਸਦਾ ਰਹੀ ਮਾਰਤ, ਤੋ ਤਿਨ ਕੀ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਤ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਮਰੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੁਮਰ ਨਾਸਾ, ਯਾਤੀ ਤੁਰਕ ਦੇ ਤੁਝ ਤਰਾਸਾ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰਕ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾਉਣਗੇ। ਸ਼ਰਾਪਤ ਕੈ ਸਾਧ ਕਿਰਪਾਲ, ਨਿਸਬਤ ਆਏ ਕਰਤਾ ਕਿਰਪਾਲ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤਥਾਸਤੂ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਤਥਾਸਤੂ ਭਾਵ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿਤਾ, ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਜਦ ਗੁਲਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਕੜਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਕੜਾ, ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਰਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਆ ਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਤਕੜਾ ਹੋ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਸ ਤੜਕੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬਲ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਤੇ ਜਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਫਿਰ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰਦਾ ਰਹਿ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ।
ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਚਲਤੇ ਹਿਤ ਕਰੀ ਤਬ ਤਿਆਰੀ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਲ ਕੋ ਸਾਧ ਭੰਡਾਰੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਧ ਦਾ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲਾਂਗਰੀ। ਸਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਤਾਂ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਾਂਗਰੀ। ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਲਾਂਗਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਪੰਜ ਹੱਥ ਮੇ ਲਿਆਇਓ ਕਰ ਆਗੇ ਨਿਜ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਓ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 5 ਪੈਸੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 5 ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕੋ ਕਰ ਗਇਓ ਬੰਦ ਮੁਸ਼ਟ ਤੇੜਾ ਸਿਰ ਮੁਖ ਕਹਿਓ। ਉਹ ਐਦਾਂ ਰੱਖਣ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 5 ਪੈਸੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ। ਅਦਿਕ ਜੋਰ ਤੇ ਗਾਡੀ ਕੀਜੈ ਨਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲਣ ਕੀਜੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਠੀ ਨਾ ਖੋਲੀ ਹੁਣ। ਸੁਨ ਕਿਰਪਾਲ ਬੁਝਿਓ ਬੰਦ ਹੱਥ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਖਿਓ ਅਬਨਾਥ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੇ ਨਾਥ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਅਬੋ ਖੋਲੇ ਸੋ ਵੀ ਬਚ ਕਹੀਐ ਕਰਨਾ ਕਰਤ ਇਨੋ ਪਰ ਰਹੀਐ। ਤੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਹਿਓ ਸੁਨੋ ਸੋ ਕਾਨਾ ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਬਚ ਕੀਨ ਬਖਾਨਾ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਾਦੀ ਪਰ ਦਸਮੋ ਥੇਰੇ ਸੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲਣ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਦੀ ਤੇ 10ਵਾਂ ਸਾਧ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਕਹੇ ਕਵੀ ਅਬਲੋ ਸੋ ਤਰੈ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਖਰਚਨ ਕਰੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੋਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮਤਲਬ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ। 5 ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਤਬੇ ਬੁਲਾਏ ਕਹਿਓ ਕਿ ਮੰਜਾ ਲਿਓ ਉਚਾਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੱਦੇ ਹੈ। ਪੰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦੇ, ਮੋਹਤਵਾਰ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਮੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਚੁਕਾਓ। 2 ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸੱਦ ਲਏ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਰੋ ਨੇ ਪਲੰਗ ਉਠਾਵਾ ਗਵਣ ਕੀਨ ਡੇਰੇ ਨਿਕਸਾਵਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਪਏ। ਹੇਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਧ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕਹਿਓ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਨੀਵੋ ਸਮ ਹੋਏ ਚਲੋ ਨਾ ਬਿਖਮੀ ਥੀਵੋ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੱਦ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੰਜਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਾਤ ਛੋਟਾ ਮਮਤਨ ਹੈ ਕਰੈ ਲਾਭੇ ਜਾਤੇ ਅਨਬਨ ਹੈ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ 3 ਜਣੇ ਲੰਬੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਦੇਵਾ ਗੁਚਾਰਾ ਸਮ ਬਨ ਜਾਓ ਜਿਨੋ ਜਿਸ ਧਾਰਾ। ਤੇ ਸਹਿਸਵਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾ। ਓ ਬਚਨ ਤੇ ਤਿਨ ਸਮ ਤਤ ਚਿਨਾ ਦੇਖ ਸਕਲ ਤਬ ਬਿਸਮਤ ਬਹੁ ਮਾਨਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਧ ਜੇ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸਵਾਏ ਸਾਧ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਮਧਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਗਿਓ ਕਿਰਪਾਲ ਪੰਜ ਸਿਰ ਧਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸੰਗ ਹੋਏ ਪੰਥ ਪਧਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤਿੰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜੱਟੀ ਭੱਟੀ ਦਿਸ ਨਾਹੀ ਤਰਕ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਸਿਰ ਦੀਨ ਸਤਾਏ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਜੱਟੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭੱਟੀ, ਉਸਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਪਲੰਗ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਰ ਭਾਖਿਓ ਦਿਓ ਹਟਾਈ ਕਿਆ ਮੰਗਤ ਬੂਝੇ ਤਿਸ ਤਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਸਿੰਘ ਤਬ ਕਰੀ ਹਟਾਵਨਾ ਕਿਆ ਜਾਚੇ ਕੋ ਕਰੀਏ ਪਾਵਨਾ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਪਾਛੇ ਹਟ ਜਾ।
ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੀ सुन कर बोली उर अहलादी कहो मोहे सुत की होई शादी। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। तब गुर बन्यो बंस बिरदे है सपत सपत शादी करबे है। ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੂਗੀ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ 7-7 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ ਫਿਰ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਿਆ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਉਦਾਸ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ? ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਈ, ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲੀ। ਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਵੀਰ? ਵਾਹ ਮਾਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸੌਖੀ ਆ। ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਈ, ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਆਈ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਈ, ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਸ਼ਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਪਏ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ, ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤੁਰਤ ਕਹਿ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਬਸ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਠੀਕ ਆ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਫਿਰ ਰੋਕਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਘੋੜਾ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਬਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਇੱਕ। ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਆਹ ਲਓ ਕਾਗਜ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ? ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਦ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਕਲਮ ਫੜ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਸੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਏਕਾ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਏਕਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰੋਗੀ ਹੁਣ ਵਧਾਈ ਦਿਓ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਘੋੜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਇੱਕ। ਦਾਤ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦਿਆਂ? ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਲੈ ਲਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਓਏ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ ਘੋੜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੱਦੀ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਣੀ ਇਹ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲਿਖਦਿਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡੀ ਪਿਛਾਂਹ ਮੋੜਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਡੰਡੀ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਤਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਬਾਗੋ ਬਾਗ। ਤੇ ਪਰ ਐਦਾਂ ਕਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਈ, 6 ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੀ, ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸਰਨਾ 7 ਬਿਨਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਲਦੀ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਦੇ ਕੇ 6 ਮੰਗੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਖੇਤ ਜਾਊਗਾ, ਦੂਜਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਤੀਜਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੈ ਜਾ ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾ, ਪਰ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਭੋਗ 'ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਵੰਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੂਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀਆਂ 7 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਜਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਫਿਰ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੋਤਰੇ ਸਪਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ, ਸੋ ਹਮ ਦੇਖੇ ਲਿਖੇ ਬਣਾਏ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ 7 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਾਪ ਕੇ ਦੋ ਪਰ ਬਿਦਤ ਜਾਣੀਏ ਜੈ ਕਹਿ ਧਰ ਪਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪ ਜਾਂ ਵਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਆ।
ਸਰਾਪ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਐਂ ਹੋ ਜੇ, ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਘਰ ਜਾਣਿਆ ਤੇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖ ਹੋਏ। ਗੁਲਾਬੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਤਾ, ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਕ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਢਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਡਰਦਾ ਰਹਿ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਦੋਹਰਾ। ਆਗੇ ਗਮਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਲੰਘੇ ਕੇਤਕ ਕੋਸ। ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਕੋ। ਜਗਰਾਮਾਪੁਰ ਕੋਟ ਕੋ ਰਾਇਓ ਤੋਂ ਬੜ ਹੋਸ਼। ਤੋ ਜਗਰਾਵਾਂ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਏ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਈਸ਼ਾਨੀ ਛੰਦ ਜਨਮ ਤੁਰਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਾ ਜਿਨ ਧਾਰਨ ਕੀਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਰਾਏਕੋਟ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਏ ਕੱਲਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਏ ਕੱਲਾ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਪੁਨਿਆਤਮਾ ਸ਼ੁਭ ਬਗਮਨ ਪੀਨਾ। ਔਰ ਬੜਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਸਕਲ ਭੇਵ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸੁਨ ਸੇਵ ਉਮਾ। ਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸੈ ਨਾ ਸੰਗਤੀ ਨਸੈ ਚਲ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਲੀ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਹੀ ਪਿਆ ਦੇ। ਉਹ ਪਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਧ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਈਆਂ ਹਨ, ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਝੋਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੂਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋਲਾ, ਚਲੋ ਚੋ ਤਾਂ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਭਾਂਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਚੋ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਰਾਹੀ ਜਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਥੱਲਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਛੇਕੋ ਛੇਕ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਖੜਨਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਔਸਰ ਝੋਟੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਾਹੀ 'ਚ ਰੁਕ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਝੋਟੀ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਝੋਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਰਾਹੀ ਥਣਾ ਕੋਲ ਕੀਤੀ, ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਥਣਾ 'ਚ ਦੁੱਧ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਡੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦਾ ਪਾਲੀ ਸੀ, ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਰਾਏਕੋਟ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਘਰ ਆਇਆ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਨੋਖੇ ਫਕੀਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੋ, ਰਾਜਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਅਨੋਖੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਨਾ ਔਸਰ ਝੋਟੀ ਚਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਗਾ ਮੋਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਾਹੀ 'ਚ ਚੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਰਗਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ। ਉੱਥੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਸਗਲੋ ਭੇਵ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਸੁਣ ਸੇਵੋ ਮਾਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭੇਤ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮਾਹੀ ਨੇ, ਪਾਲੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੈ ਸੈਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾਲ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਨਾ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਜਾਂਦਾ 20-50 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਸੈਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ, 300-400 ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ
ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਆਏ ਅਗਾਰੀ ਸੋ ਮਿਲਿਓ ਅਵਲੋਕੀ ਸੁਆਮੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਨੀਲੇ ਬਸਤਰ ਪ੍ਰੰਗ ਪਰ ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਨੀਲੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਰਾਜਿਓ ਤੁਰੰਗਮ ਦੂਰਹੀ ਪਾਇਨ ਸੋ ਆਇਓ। ਤੋ ਇਸ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੂਰ ਹੀ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਕੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਸਨਮੁਖ ਗਿਓ ਬਹੁ ਸੀਸ ਨਿਭਾਇਓ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਦਮ ਪਦਮ ਸਮ ਸੁਖ ਦਮ ਪਰਸੇ ਕਰ ਦੋ। ਔਰ ਕਦਮ ਕਦਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸੁਖ ਸਦਮ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਾ ਹੈ। ਬਦਨ ਬਲੋਚਨ ਭਾਲ ਪਰ ਫਿਰ ਫੇਰਤ ਸੋ। ਔਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਫੇਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਥ ਰਣ ਗਾਥ ਬੜ ਏ ਨਾਥ ਅਸੰਭੈ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਣ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੌਮ ਲੋਕ ਬਹਾਦਰੀ ਸਭ ਤੁਰਕਾ ਚੰਬੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਅਖਰ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਮਰੱਥ ਸਭ ਭਾਂਤੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੋ। ਚਾਹੋ ਬਨਾਵੋ ਛਿਨਕ ਮੈਂ ਅਨ ਬਨ ਬਨ ਜਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਹੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਓ ਆ ਕੇ। ਤੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ। ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਦਿੰਨਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੂੰ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਉੱਤੇ ਕੱਚੇ ਧਾਗਿਆਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਣਾ ਤੰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਈ ਕਰਤੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਵਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਜੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਾਗੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਸਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਹਿਸਵਾਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ ਥੱਲਿਓਂ, ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜਾ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨੇ ਕਈ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ, ਭਾਵ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ 'ਚ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ 72 ਕਲਾ ਵਿਖਾਈਆਂ, 72 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਜੀ ਆਇਆ ਹਜ ਕਰਕੇ ਮੱਕੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛਕ ਲਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਆਹ ਫਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਮੱਕੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਮਰ ਫਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ,
ਹੱਥ ਕੱਢ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ, ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਆ ਹੁਣੇ ਟੁੱਟਿਆ, ਨਾਕੂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਹਾ ਨਾਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਬੜੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਈਰਖਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜ ਹੈ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਲਥਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਬਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਲਮ ਚਲਾ ਲਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਆ ਉੱਧਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਨ ਪੈ ਅਦਬ ਨ ਬਾਣੀ ਧਾਰਾ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਜਾਣੋ ਨਾਹੇ ਹਮਾਰਾ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਸੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਚਾਹੋ ਸੋ ਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਣਬਣਿਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਰਦੀਲਾ ਕਲ ਕਾਲ ਕੀ ਕਰ ਜਗ ਦਿਖਰਾਵੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਧਰਤੀ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ, ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕੇਸ਼ ਹਨ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ, ਇਹ ਜਬਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਆਪ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਵੈਸ਼ ਰਚ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਰਚ ਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਨਣੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਦੈਂਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤ ਗਈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੜੀ ਵਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਹਿਤੀ ਪਾਤੀ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਸੁਣਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਕੱਲਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਚੱਲ ਚੜ ਜਾ ਘੋੜੇ ਤੇ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ, ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ ਹੁਣ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਲੰਮੇ ਜੱਟਪੁਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਕਰੋ ਆਰਾਮ ਕਚ ਆਏ ਬਹੁ ਦੂਰੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਏ ਕੱਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਉਤਰੀਏ।
बहुत लम्मा पैंडा कर लिया मुझ है। पर करना कीजिए दृष्टि दिख रूरी। और रूरी हुंदी है चढ़दी कला सुंदर, कृपा दृष्टि मेरे ते पाओ जी। लम्मा ग्रामत रीजिए आओ मैं संगी। और हुण तुसी इस पिंड विच ठहरो, मैं तुहाडा सतसंगी हाँ, भाव तुहाडी सेवा करांगा। बैठ बितारो समा कछ अम करो अमंगी। मेरी उमंग इच्छा है पूरी करो, कुछ समा साडे कोल इत्थे रुकना करो जी। सुनकर बोले सतगुरु को शीघ्र विसाला। धन गुरु गोबिंद सिंह जी इत्थे रुकदे आ, काफ़ी समा इत्थे रुके। इत्थों ही सतगुरु जिहड़े हन गुरु प्यारो जफरनामा भी लिखदे आ। नाल ही पिंड दीना कांगड़ा इस इलाके विच बहुत विचरे हन। लम्मे जटपुरे दे इलाके शहर छपाटा भी सतगुरु करते रहे, तो जिथे रायकोट का गुरु घर है इत्थे भी आके बैठते रहे। तो इस करके हुण इत्थे पातशाह जी ने गल चलाई है बई कोई इदां करो, सुध को लियाओ सरहंद ते मग जायु ताला। कोई सरहंद वल जावे, साडे साहिबजादे छोटे विछड़ गए सन, खबर लेके आवे कोई। तब लग तेरे स्थल रहे पुन जाए अगाओ। उन्ना चिर असीं इत्थे रुकांगे। माता गुजरी उत गई मग पाए न काऊ। हाँ, माता गुजरी ते नाल दो छोटे बच्चे जिहड़े हन साडे ओ सन, ओ पता नहीं किधर गए। कह कल्ला श्री प्रभ सुनो 10 जोजन जानो। ते राय कल्ला कहन लग्या जी इथों 10 जोजन है, भाव एको विचार एक जोजन में 4 को है, ते इथों 40 को ते है। और सरहंदे स्थान ते सब करो बखानो। कोई गल नहीं, 40 को है महाराज इथों। बने न जान सूर को लख तुरक पहचान। जे आपां घोड़सवार भेजांगे तां लाजमी रस्ते विच पुੱਛ-ਗਿੱਛ हो जानी है, कौन है तू कित्थों आया, ते घोड़सवार ने दस देना मैं गुरु गोबिंद सिंह कोलों आया। ते इस करके आपां इदां करदे आ। एक माही हमरे रहे सोई तो प्याने। ये साडा मੱਝਾਂ वाला पाली है जिहड़ा माही, असीं इसे नूं भेज दिंने आ। हुकम करो भेजे तिसे 10 जोजन जावे। एक दिन विच 40 को मसा बंदा कढेगा। दिवस दूसरे कितक चल सुध्यान सुनावे। अज भेज देंगे, कल नूं मुड़े आवेगा ते आके खबर दे देवेगा किस तरह भेजदे आ माही नूं, ते माही की खबर दिंदा ये आपां कल नूं सरवण करांगे। समा समाप्ति ते आ, इत्थे रोकण दी आग्या बख्शो जी। बोलदियां ने का अखर बाद घाट हो जांदे, सिख संगतां ते सतगुरु बख्शण योग है, बख्श लेना। समाप्ति करिए। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी, अविनाश हे पूरन हे सर्व मैं, गुणदास हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोबिंद हे गुण निधान, सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे, हो बनहार, हे संत कै सदा संग, दारा आधार, हे ठाकुर हौं दासरो, निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान, ये परोए, आए प्रभ शरणागति, नित दयाल, एक अखर हर मन बसत, निहाल, एक ओंकारा सतगुरु, प्रसाद सच होए, वाहिगुरु जी की फतेह है, विनाशन सोए, वाहिगुरु जी की फतेह है, विनाशन सोए, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।